خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہیں یوٹیوب چینل رضوان ظہیر میں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سبوں کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اردو، یعنی اگر آپ اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر اگر آپ اردو سبجیکٹ کے ساتھ کسی بھی یونیورسٹی جیسے مانو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، AMU علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، JMI جامعہ ملیہ اسلامیہ، یا پھر JNU جواہر لال نہرو یونیورسٹی یا کسی بھی یونیورسٹی کا اردو سے BA یا MA یا PhD کا انٹرنس دینا چاہتے ہیں، یا کسی بھی ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ ٹیچنگ میں اگر آپ کا اردو سبجیکٹ ہے تو پھر آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس ویڈیو میں جو کہ 25 آبجیکٹیو ٹائپ کے کوشچنس پوچھے گئے ہیں، ویسے کوشچنس ہیں جو کبھی نہ کبھی کسی ایگزام میں ضرور پوچھے گئے تھے، اور وہ کوشچنس آپ کو یاد رکھنی چاہیے اردو کے اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے۔ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی مددگار ہوگی، آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیے۔ کسی کوشچن پر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی کنفیوژن ہو تو اسے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ تو چلیے ہم آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کوشچن ہے آج کی اس ویڈیو کا، غبار خاطر کے خطوط کہاں لکھے گئے تھے؟ آپ کو اردو کے تمام ایگزام میں مولانا ابوالکلام آزاد سے کوشچنس آتے ہی آتے ہیں۔ آپ سے پوچھ دیا جائے مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی تو آپ کا جواب مکہ ہوگا۔ پوچھ دیا جائے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی تو پھر آپ کا جواب 11 نومبر ہوگا۔ پوچھ دیا جائے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا پورا نام کیا تھا تو محی الدین احمد۔ پھر سے اگر آپ سے پوچھ دیا جائے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے رسالے کا نام بتائیے تو پھر آپ کو بتانا ہوگا الہلال، البلاغ۔ اگر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کے مجموعے کا نام پوچھ دیا جائے تو پھر آپ کا آنسر غبار خاطر ہوگا۔ یہاں آپ سے کوشچن پوچھا جا رہا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کہاں لکھے گئے تھے، تو غبار خاطر کی تحریر انہوں نے قلعہ احمد نگر کے جیل میں ہی لکھا تھا۔ اور یہ خطوط کن کے نام لکھے گئے تھے تو حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے تھے۔ چلیے ہم کوشچن نمبر 1 کا رائٹ آنسر ہوگا قلعہ احمد نگر۔ کوشچن نمبر 2، توبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ ہم جانتے ہیں توبہ ٹیک سنگھ منٹو، سعادت حسن منٹو کے ایک افسانے کا نام ہے۔ انہوں نے یہ افسانہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم پر لکھا ہے، اور انہوں نے اس میں پاگلوں کا ذکر کیا ہے، یعنی ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا، جو طریقے سے انہوں نے طنز کسا ہے، یا پھر سماجی یا ہماری سوچ میں جو برائیاں ہیں اس پر انہوں نے نظر ڈالی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارہ ہو جانے کے بعد انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ جو بھی پاگل ہندوستان کے پاگل خانوں میں جو پاکستانی پاگل موجود ہیں یا پھر پاکستان کے پاگل میں جو انڈین پاگل موجود ہے، ان سبوں کا تبادلہ کرنے کے لیے جو ہندوستانی ہے اسے ہندوستان کے پاگل خانے میں بھیج دیا جائے، پاکستان ہے اسی میں سے ایک نام توبہ ٹیک سنگھ، جن کا اصل نام بشن سنگھ تھا۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ بشن سنگھ۔ B از رائٹ آنسر۔ کوشچن نمبر 3، سعادت حسن منٹو کب پیدا ہوئے؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ 1913، 1912، 1910 یا پھر 1911۔ تو سعادت حسن منٹو کی پیدائش 11 مئی، کب؟ 11 مئی 1912 کو ہوئی تھی۔ B از رائٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں، کوشچن نمبر 4، جی چاہتا تو بیٹھتا یادوں کی چھاؤں میں، ایسا گھنا درخت بھی جڑ سے اکھڑ گیا۔ مذکورہ شعر میں گھنا درخت سے کیا مراد ہے؟ آپشن دیکھ لیتے ہیں۔ آپشن جو آپ کے سامنے اسکرین پر دیے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہے: گھنا، جنگل، پودا، یاد، اور پھر D خاندان۔ تو کوشچن نمبر 4 کا رائٹ آنسر ہوگا D خاندان، یعنی گھنا درخت بھی جڑ سے اکھڑ جانے کا مطلب وہ اپنے خاندان کے بکھر جانے کا یا برباد ہو جانے کا ملال بیان کر رہا ہے شاعر اپنے اس شعر میں۔ کوشچن نمبر 5، باغ و بہار کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی ایزی اور آپ سے کئی بار ڈسکس کیا جا چکا کوشچن ہے۔ افسانہ، ناول، داستان یا پھر حکایت؟ تو باغ و بہار ایک داستان ہے۔ کس کی؟ میر امن کی۔ کہاں لکھی گئی تھی؟ فورٹ ولیم کالج میں۔
फोर्ट विलियम कॉलेज का जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन था? तो जॉन गिलक्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ किस शायर का रहा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ किस शायर का रहा? जमील मजहरी, जोश मलिहाबादी या गाना चंगेज़ी और मजाज लखनवी। तो हम जानते हैं मजाज लखनवी को दूसरा नाम मजाज लखनवी असरारुल हक मजाज है, और हम अलीगढ़ से ज़रूर हमारा और आपका किसी न किसी तरीके से ज़रूर ताल्लुक़ जुड़ा रहा है, हम अलीगढ़ के बारे में दिलचस्पी लेते हैं जानने का। तो एएमयू का जो तराना है यह मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, इसकी तहरीर भी मजाज लखनवी ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 7, और मजाज लखनवी अलीगढ़ के स्टूडेंट थे। मरसिया की तमहीद को क्या कहा जाता है? हम जानते हैं कि मरसिया के 8 अज्ज़ा होते हैं। कितने होते हैं मरसिया के? 8। सबसे पहला चेहरा, दूसरा सरापा, सबसे पहला जो है चेहरा, दूसरा सरापा, तीसरा आमद, तीसरा यहाँ सी में आमद है, तीसरा रुखसत है, चौथा आमद है, और पांचवा जो है वो रज्ज़ है, छठा रज़्म है, और सातवां शहादत, आठवां बैन। एक मरतबा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि मरसिया के जो 8 अज्ज़ा हैं वो कौन सा है? 1 पे आता है चेहरा, दूसरे पे सरापा, तीसरे पे रुखसत, 4 पे आमद, फिर 5 पे रजस, 6 पे रज़्म, 7वें पे शहादत और 8वें में बैन। तो मरसिया की जो तमहीद है वो क्या कहलाती है? चेहरा। क्वेश्चन नंबर 8, आली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? आली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? 1997, सन 2000, 1967 या फिर 1965। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा? तो आली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड 1997 में मिला था। और अगर बात करें कि उन्हें किस तहरीर पर मिला, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आप इसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उनके किस कारनामे के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सवानह निगारी की वह शक्ल जिसमें लिखने वाला ख़ुद अपनी हालत बयान करता है उसे कहते हैं। यानी सवानह निगारी ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी दो चीज़ें होती है, एक खुद नविश्त सवानह और दूसरा सिंपल यानी साधारण सवानह। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सवानह निगारी की वह शक्ल इसमें ख़ुद अपनी हालत बयान करता है तो उसे हम खुद नविश्त कहते हैं। खुद नविश्त कहते हैं किसी शख्स की अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद अपने अहवाल लिखना अपनी कलम से। अगर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद ही लिखूं, ख़ुद ही तहरीर करूं तो वो ऑटोबायोग्राफी या खुद नविश्त सवानह होगी। लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी के बारे में कोई और दूसरा लिखे मेरी ज़िंदगी पर तो वो सवानह निगारी कहलाएगी। तो समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की शोहरत का दारोमदार किस मज़मून पर है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के शोहरत का दारोमदार इनमें से किस पर है? नदीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, फूलवालों की सैर, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा या इनमें से कोई नहीं। तो उनकी शोहरत का दारोमदार नदीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी पर है। हाँ, उनका बहुत मशहूर एक ये भी है, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा। क्वेश्चन नंबर 11, बागो बहार कहाँ लिखी गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज, कदीम दिल्ली कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लखनऊ। तो ये तो पहले ही बता चुका था कि बागो बहार मीर अमन की तसनीफ़ है और वो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी, कलकत्ता के। क्वेश्चन नंबर 12, उर्दू की पहली अदबी दास्तां कौन सी है? फसाना अजायब, बागो बहार, सबरस या फिर तिलिस्म होशरुबा। तो उर्दू की जो कि पहली अदबी दास्तां है वो बताइए क्या होगा? तो जो सबसे पहली दास्तां तस्लीम की गई है उर्दू की वो है सबरस मुल्ला वजही की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? काशिफुल हक़ाइक़ की तसनीफ़ करने वाले कौन हैं? मीर अनीस, इमदाद, इमाम असर, मीर अनीस या फिर मीर दर्द। तो क्वेश्चन ये ऑप्शन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है क्योंकि इसका सही आंसर इमदाद इमाम असर है।
क्वेश्चन नंबर 14, हिंदुस्तानी ज़बानों को आइन के किस फहरिस्त में रखा गया है? इंडियन जो लैंग्वेजेज़ हैं उन सारी लैंग्वेजेज़ को आइन की कौन से फहरिस्त में रखा गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? तो इसका सही जवाब होगा ए 8वीं फहरिस्त में। और हिंदुस्तान की कितनी ज़बानों को इस फहरिस्त में शामिल किया गया है? तो उसका जवाब होगा 22, जिसमें उर्दू भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15, मूबी किसका अफसाना है? मूबी के अफसाना निगार कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, असमत चुगताई या फिर प्रेमचंद? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा वो होगा बी, कृष्णचंद्र। मूबी कृष्णचंद्र का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 16, सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों के पहले मजमूए का नाम? सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या है? नफ्सियाती ज़ाविया, अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती मज़ामीन या फिर ज़ख्म के फूल? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होनी चाहिए अनोखी मुस्कुराहट। क्वेश्चन नंबर 17, हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार है? तिलस्म होशरुबा, सबरस, फसाना आजा, बागो बहार? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है वो है सबरस। हुस्न और दिल सबरस के किरदार है और सबरस की तहरीर मुल्ला वजही ने की। क्वेश्चन नंबर 18, उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी ज़बानें हैं उन ज़बानों का कहीं ना कहीं ताल्लुक़ है किसी एक ख़ास चीज़ से। जैसे कि हिंद आरियाई ज़बान है वो, या फिर द्रावड़ी है, आष्ट्रिक है या फिर असमी है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा हिंद आरियाई। उर्दू ज़बान को हिंद आरियाई माना गया है। क्वेश्चन नंबर 19, आहंग किसका मजमूआ कलाम है? फैज़, मजाज, अख्तर शिरानी या फिर साहिर लुधियानवी? तो आहंग मजाज का मजमूआ है और ये कब शाया हुआ था? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 20, गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ कौन है? वजही, इब्न नशाती, शौक़ या फिर नुसरती? तो गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ हैं नुसरती। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा डी, नुसरती, क्योंकि हम जानते हैं कि मुल्ला वजही जो के है वो है सबरस और इब्न नशाती तो वो आपको बताया जा चुका है कि फूलबन की है। क्वेश्चन नंबर 21, शुआए उम्मीद किसकी नज़म है? उम्मीद की किरण किसकी नज़म है? सरदार जाफरी, इकबाल, जोश मलिहाबादी, नज़म तबा तबाई? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा वो होगा शुआए उम्मीद, इकबाल के मजमूए का। और ये नज़म इनके किस मजमूए में शामिल है? तो ज़रब कलीम में। ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज, बांग दरा, उनके 4 मजमूए हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 22, वैसी कहानी जो एक नशिस्त में पढ़ ली जाए अदब में उसे क्या कहते हैं? एक ही बैठक में मीन्स क्या, मैंने अगर अभी उस कहानी को पढ़ना शुरू किया तो उस कहानी की तवालत इतनी हो कि हम उसे ख़त्म करके ही उठे तो इसे क्या कहते हैं? इंशाइया, अफसाना, ड्रामा या फिर नावल? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा बी, अफसाना। हम जानते हैं कि सबसे ड्रामा तो स्टेज पर किया जाने वाला ड्रामा है, ये तो इसका ताल्लुक़ अलग है, लेकिन सबसे जो तवील होती है वो दास्तान होती है और दास्तान से जो थोड़ा सा मुख्तसर है वो नावल है और नावल से भी इख्तिसार में अफसाना और अफसाने को भी छोटा करे तो फिर वो मुख्तसर अफसाना, मुख्तसर अफसाने के बाद नंबर आता है कहानी का। क्वेश्चन नंबर 23, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है किसका कौल है? हाली, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, रशीद अहमद सिद्दीकी? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है ये स्टेटमेंट था रशीद अहमद सिद्दीकी का। जैसा कि हम जानते हैं कि कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनक़ीद पर बहुत ज़्यादा तनक़ीद कसी है और उन्होंने कहा है कि उर्दू में तनक़ीद के वजूद से ही उन्होंने इनकार कर दिया। उर्दू गज़ल को उन्होंने माशूक़ की मौहूम कमर से तशबीह दे दी। तो बहुत बाज़ दफ़ा पूछा जाता है कि कौन से ऐसे नक्काद है जो बहुत ज़्यादा उनकी नक्कादी से ज़्यादा उनकी तनक़ीद पर लोगों ने सवाल उठाए थे, तो वो कलीमुद्दीन अहमद कहता है। तो क्वेश्चन गज़ल उर्दू शायरी की आबरू रशीद अहमद सिद्दीकी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वैसी कहानी जो स्टेज पर किरदार के ज़रिए करके दिखाया जाए उसे कहते हैं?
اسٹیج پر کردار کے ذریعے کر کے دکھائے جانے والے کہانی کو انشاء یا ڈرامہ، افسانہ یا پھر ناول، تو یہ ڈرامہ کہلاتا ہے، جسے ڈرامہ کو کہاں، رنگ منچ پر، ہندی میں اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں کیا ہے، اسٹیج کے لیے رنگ منچ، ڈرامہ کو ہم اسٹیج پر کر کے دکھاتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہم پڑھ رہے ہیں، کوشچن نمبر 25 اس ویڈیو کا لاسٹ کوشچن ہے۔ یہاں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے۔ شعر میں صنعت کا استعمال ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ پڑھتے ہیں پہلے شعر کیا ہے، اب تک یہ صدا آتی ہے موسیٰ کی لحد سے، آواز سنی ہے تیری صورت نہیں دیکھی۔ اس میں کیا ہے، تلمیح ہے، تجاہل عارفانہ ہے، تضاد ہے یا پھر اشتقاق ہے۔ تو کوشچن نمبر 25 کا رائٹ آنسر ہوگا تلمیح۔ کیوں؟ کیونکہ جس شعر میں تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے اسے ہم تلمیح کہتے ہیں۔ تو یہاں موسیٰ کا جب نام آ رہا ہے، اب تک یہ صدا آتی ہے موسیٰ کی لحد سے، آواز سنی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قبر سے اب تک آواز آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے خواہش تھے، تو وہ کوہ طور پر گئے انہیں دیکھنے کے لیے، لیکن دیکھنے سے پہلے ہی روشنی آئی، تو جلوہ نما ہونے سے پہلے، اور اس روشنی کو دیکھ کر ہی وہ بے ہوش ہو گئے، وہ دیکھ ہی نہیں پائے، خدا کو دیکھ ہی نہیں پائے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے آواز آتی ہے، اب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آواز تو سنی، کیونکہ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی، لیکن انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ تو اس شعر کا تاریخی واقعہ کی طرف ذکر ہے، اس وجہ سے یہ تلمیح کہلائے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس ویڈیو میں ایک امپورٹنٹ جو آپ سبوں کے لیے ہے، کوشچن آف دا ڈے، یعنی ڈیلی آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا کوشچن دیا جائے گا جس کا نہ ہی آنسر بتایا جائے گا، نہ ہی آپشن ہوگا، آپ کو اس کا جواب نیچے کامنٹ میں لکھنا ہے۔ یہ کیا ہے، نثر کی وہ صرف جس میں کسی مضمون پر تسلسل کے ساتھ اس طرح اظہار خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مربوط تحریر بن جاتی ہے، کسے کہتے ہیں؟ یعنی نظم کی وہ کون سی صنف ہے جس کی یہاں پر کسی موضوع پر جب ہم تسلسل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس میں، اور اس کا اظہار خیال اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ ایک مربوط تحریر بن جاتی ہے۔ اس کا جواب آپ نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے، جو اس کا صحیح جواب دے گا ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کے نیم کے ساتھ پبلش کریں گے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں دیجیے اجازت، کیونکہ یہ ویڈیو یہیں پر سماپت ہوئی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، آپ کو فائدہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے، تاکہ زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کے ایسے ہی ہیلپ فل ویڈیو لاتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر آپ سبوں سے، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔